नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया प्रेम कहानी शुणा। प्रेम प्रतारकर शेष भाग आगरू आपण मैंने पढ़ी जे प्रत्युष और नीलू संपर्क हेउची पवित्र भाउज और दियर संपर्क जो प्रत्युष नीलू को माँ परी मानती। हेले सुप्रियार स्वास्थ्यगत समस्या नहीं दुहे स्वामी और स्त्री अभिनय करुछंती। हेले भूल बुझामणा पाई प्रत्युष और शोभना उभय को धोखा देइछंती बोली भाबिछंती। सेपटे घर लोक राहुल और शोभना को विवाह करने प्रस्ताव रे राजी हो जाइछंती। एबे चलंतु तापरे सुनिबा। विवाह कथा सुनी शोभना और प्रत्युष आश्चर्य होई परस्पर को चाहिछंती। जेमिति दुहे दुही को आखिरे पचारुछंती एहा केमिति संभव। नमिता आहुरी मध्य कहिले जे जेहेतु शोभना को प्रसव जेकोसी समय हो जाए पारे तेणु विवाह सरिया मात्रे महादेव पूजा सारी देबा। प्रत्युष शोभना विवाह कथा शुणी विरक्त होई सेठारु उठी चलीगले। शोभना काहा किछि न कही निज रूम को चलीगले। शोभना मने मने भाबुथांती मो भाग्य मो सह कौन खेल खेलुछि। जदि गोटे परिवार आपणार हैला से भी बाहरिला प्रत्युष परिवार इते भल पाउथिया परिवार लोकंक सामने मु केमिति कहिबि जे मु अविवाहिता बोली। मो गर्भरे थिबा संतान हेउछि ए वंशर तांको पुओ मते देइथिबा धोकार परिणाम। मु केमिति सेमानकु कहिबि मु प्रत्युष्क सह लिव इन रिलेशन ने रही निज सीमा लंघिथिबारु आज मु गर्भवती। नीलू भाउजंक विश्वास भांगी जिवो। हेले जहाकु मु घृणा करे ताकू केमिति मु विवाह करिबि। केमिति मु राहुल को आपणाइबि ए विषय नूतन को भी तो कहि परिबि नाही। तार तो देह भी भल नाही। हे भगवान मु एबे कौन करिबि। सेही समय केही जणे शोभना को आसी पछपटरू कुंढेई धरिला। शोभना भाबिले बोधे प्रत्युष। शोभना भो भो होई कांदिबाकू लागिले। प्रत्युष आसी तांकू कहउथांती शोभना तुमे विवाह कर नाही मु तुम सह अछि। ठीक एति बेले कबाट न खेला आउ शोभना को चेता आसिला जे से एहा भाबुथुले। तापरे शोभना कबाट खोली देखिले सतरे तांका सामने प्रत्युष छिड़ा होइचंती। प्रत्युष कहले भीतर को आसी पारे कि। दुहे मने मने भाबुथांती जे आजी से माने केते दूरे जाइछंती। शोभना कहला हाँ। प्रत्युष भीतर को आसी कहले एडवांस विवाहर शुभकामना। जाओ राहुल पाई तुमे सचोट हेल नहेले आजिकाली दुनिया रे केही कहारी भल पाइबा बुझंती नहीं। शोभना कहला हाँ ठीक कहले प्रत्युष सर। भल पाइबार बाहाना थाए केवल कामना मेंटाइबा पाई शरीरर भोक मेंटेइबाकू जाई भल पाइबार बाहाना। ए कथा सुनी प्रत्युष भाबुथांती शोभना मु तुमको चिन्हिबारे भूल कली। तुमे ताहाले कामना मेंटाइबा पाई मो सह लिव इन रिलेशन ने थिलो आउ आजी राहुल को पाई मो भल पाइबाकू छाड़ी देल। निर्लज भावरे मते भाषण देउछछि। सेपटे शोभना भाबुथांती प्रत्युष तुमे आउ कार स्वामी होई मो सह लिव इन रिलेशन ने रहिल केवल निज कामना मेंटाइबा पाई। शोभना कहले छी प्रत्युष छी टिके हेले तुम मुहरे लाज शरम नहीं। प्रत्युष कहले ठीक कहले मिस ना ना श्रीमती शोभना राहुल मु भाविथिली ए विवाह तुमे कोनोसी गोटे परिस्थिति पड़ी करुछ। हेले बे मु ठीक बुझी पाली तुमे विवाह कौन पाई करुछ। शोभना किछि न कही चुप होई छिड़ा होइथांती आउ मने मने भाबुथांती काश तुमे केबे हेले बुझी पारि थांत मो उपरे कौन बीतुछि बोली। सेही समय शोभना को पछपटरू कुंढेई धरिया परि लागिला। तांकू लागिला जे प्रत्युष तेणु से निजकू संभाली न पारी शेष थर पई आखि बंद करी घूरी पड़ी पछरे थिबा व्यक्ति जनकू कुंढाई धरिले। हेले से प्रत्युष नथिले। प्रत्युष तो विरक्त होई चलीगला परे राहुल आसी पछपटरू धरिथिले। प्रत्युष रूम रू बाहरी भाबिले थरुटिए से शोभना को तांको प्रेमर राण देई पचारिबे जे कौन पाई से तांकू एते बड़ धोखा देले। से कौन तांको ठारू कामनार सुख पाई नथिले ना प्रेमरे किछि कमी थिला। एहा भाभी जेतेबेले प्रत्युष भीतर को फेरी आसिले हेले से देखिले शोभना और राहुल परस्पर को कुंढाई धरी छिड़ा होइचंती। प्रत्युष एहा देखि संपूर्ण भावे भांगी गले। से शोभना रूम रू बाहरी आसिले एवं नीलू रूम रे बसी भो भो होई कांदिबाकू लागिले। नीलू प्रत्युष को बहुत बुझौथुले हेले सत प्रेम को हराइथिबा लोक कौन एते जल्दी निजको बुझाई परिबो। हुए तो सामाजिक स्तर रे से शोभना को विवाह करि नथिले किंतु मानसिक और हृदय तो तांकू से तांकर स्त्री भावे ग्रहण करि सारिथिले। सेपटे शोभना राहुल को प्रत्युष भावी निज मनरे थिबा प्रश्न सब पचारि चलिछंती।
କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ତୁମେ ବିବାହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ଲିଭ୍-ଇନ୍‌ରେ ରହିଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ସହ ଖେଳି ଚାଲିଲ? ମୋ ସହ ତୁମେ ନୀଲୁ ଭାଉଜ ଓ ଏ ପରିବାରକୁ ଧୋକା ଦେଲ। ମୋ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ତୁମର, ହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ରାହୁଲକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆମ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ରିଲେସନ୍‌ର ସନ୍ତକ ଆଜି ବାପ ହିସାବରେ ରାହୁଲ ପରି ରାକ୍ଷସର ନାମ ପାଇବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ତୁମେ କହି ଶୋଭନା ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ରାହୁଲ ଶୋଭନାକୁ ଧମକାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ ତା'ର ପରିଣତି ଜାଣିଛ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତୁମ ପାଇଁ ହରିହର ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଝିଅ ପରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତେ। ହୁଏତ ନୀଲୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତ କେବଳ ତୁମେ। ଶୋଭନା କହିଲା, ବାସ୍, ଆଉ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। କାଲି ତୁମର ଓ ମୋର ବିବାହ ହେବ। ରାହୁଲ କହିଲେ, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ, ଏବେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଶୋଭନା ରାତିଯାକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ରାତିଯାକ ଅନିଦ୍ରା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଲା, କିଛି ତ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଶୋଭନା କ'ଣ ପାଇଁ ବିବାହରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି? ସେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ସେ ନୂତନକୁ କେମିତି ଓ କାହିଁକି ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି? ସେହି ସମୟରେ ବିଧି ଆସିଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ବିଧି, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ବିଧି କହିଲା, ଶୋଭନା ଆପା ସହ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଭାଇ? ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଚମକି ଯାଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ବିଧି କହିଲା, ସତ କୁହ ଭାଇ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି ଆଗେ ମୋତେ କହ। ବିଧି କହିଲା, ଶୋଭନା ଆପା ଭାବିଲେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେ ତୁମର ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଫଟୋ ସବୁକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆଉ ଅଭିମାନ ସହ କହୁଥିଲେ, ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବିବାହର ସବୁ ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଘରେ ସବୁ ଖୁସି ଥିଲେ, କେବଳ ଶୋଭନା, ବିଧି, ନୀଲୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷକୁ ଛାଡ଼ି। ମଙ୍ଗୁଳା ପୂଜା ବିଧି ପାଇଁ ନମିତା ଶୋଭନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତରେ କ'ଣ ଶୋଭନା ଓ ରାହୁଲଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଯିବ? କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଓ ଶୋଭନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣିଦେବ? କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କେବେ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଶୋଭନାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର? ଘର ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଓ ଶୋଭନାଙ୍କ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ଦୁଇ ଭଲ ପାଉଥିବା ଯୋଡ଼ି ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ନମିତା ଶୋଭନାକୁ ଆଣି ମଙ୍ଗୁଳା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସିଥାନ୍ତି। କେମିତି ବା ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ ଯାହାକୁ ସେ ଜୀବନରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ସେ ଆଜି ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରର ରୋଦନ କାହାକୁ ବା ଦେଖେଇ ହୁଏ ନା କହି ହୁଏ? ନୀଲୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଜି ସୁପ୍ରିୟାର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଓ ଶୋଭନାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ସହ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେପଟେ ଶୋଭନା ପଥର ପରି ବସିଛନ୍ତି। ପୂଜା ପରେ ଶୋଭନା ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିୟା ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି କହି ଧାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ସୁପ୍ରିୟା ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶୋଭନା ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦୁହେଁ ଯାଇ ସୁପ୍ରିୟାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶୋଭନାଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ହାତ ଆସିଗଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରତାରକ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଓଠ ସିନା ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ, ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅଶ୍ରୁ କଥା କହୁଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ତାପରେ ଉଠି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ ସେ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କରି କିଛି କଥା ହେଲେ ଏବଂ ନୀଲୁଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସିଲେ କହିବେ କହି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଚାଲିଗଲେ। ନୀଲୁ ଶୋଭନାଙ୍କୁ ନେଇ କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜଉଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ନୀଲୁ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏସବୁ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଶୋଭନା, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷକୁ ଛାଡ଼ି ରାହୁଲକୁ ବିବାହ କଲ ମୁଁ ଜାଣେନା, ହେଲେ ତୁମର ଏପରି ହଠାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଷକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହା ସହ ଆଗେଇବାଟା ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧୋକା ହେଲା। ଏଇ କଥା ଏବେ ମୋର କହିବା ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଉ ରହିପାରୁନାହିଁ। ସେ ତୁମକୁ ଆଉ କାହାର ହେଉଥିବାର ଦେଖି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଶୋଭନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନୀଲୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ତୁମେ ମଣିଷ ନା ଆଉ କ'ଣ? ତୁମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ଜାଣ? ନୀଲୁ କହିଲେ, ହଁ। ଶୋଭନା କହିଲେ, ତୁମେ କେମିତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ରିଲେସନ୍‌କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛ? କେମିତି ନିଜ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଆଉ କାହା ସହ ବାଣ୍ଟିବା କଥା କହିପାରୁଛ?
ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀଲୁ କହିଲା ନା ସ୍ୱପ୍ନା, ସେ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ସୁପ୍ରିୟା ଅଛି ତାହେଲେ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ପାଇଁ। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲେ ଭାଉଜ ବାସ୍ ଥାଉ ସେତିକି, ମୋତେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହ ନାହିଁ। ସେ ତୁମେ ଥାଉ ଥାଉ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ କାମନା ରାକ୍ଷସ। ନୀଲୁ କହିଲେ ବାସ୍ ସ୍ୱପ୍ନା, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ନମିତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ନଜର ଛଡ଼ାଇ କହିଲେ ତୋତେ ତୋ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ମିଳୁରେ ମା। ସ୍ୱପ୍ନା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା ଓ ଧୋକାର ସନ୍ତକ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ମୋତେ ରାହୁଲ ପରି ପାଗଳକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏସବୁ ମୋର ହିଁ ତ କର୍ମଫଳ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ସହ ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ରହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ନୀଲୁ କହିଲେ ମା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ନିଜ ସାଥେ ନେଇଯାଉଛି। ନମିତା ଗଲା ପରେ ନୀଲୁ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନା ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲେ ଭାଉଜ ସେତିକି ଥାଉ, ଆଉ ଏସବୁର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ଏ ପରିବାର କେହି ବି ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ଝିଅ ଥିଲି, ହେଲେ ମୋତେ ଏ ପରିବାର ଆପଣେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ସହ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଏ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅନାଥ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନୀଲୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ନୀଲୁ ମା, ଏ ବାହାଘର ମୁଁ ନ ଯିବା ଯାଏଁ ଅଟକାଇ ରଖ, ମୁଁ ଗଲେ ତୁମକୁ କହିବି। ନୀଲୁ ଘୁରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାହୁଲ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା ପଥର ପରି ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନୀଲୁ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନା କିଛି ନ ଶୁଣି ଯାଇ ବେଦୀରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟର କୋହ ବେଶୀ ନା ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ନୀଲୁ ତଥାପି ହରିହରଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ବିବାହର ଶୁଭ ସମୟ ସରିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଏ ବିବାହ ହେଉ। ସ୍ୱପ୍ନା ମନେ ମନେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷକୁ କହୁଥାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଲ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କାହାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତୁମେ କାପୁରୁଷ ପରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲ। ସେପଟେ ନୀଲୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରାହୁଲ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନା ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନେ ମନେ କହୁଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ। ତୁମ ଧୋକା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନୀଲୁ ଉଦାସ ହୋଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ରାହୁଲଙ୍କ ହାତ ସିନ୍ଦୁର ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ସିନ୍ଥିରେ ଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଆସି ରାହୁଲଙ୍କ ହାତକୁ ଛାଟିଦେଲା। ଆଉ ରାହୁଲଙ୍କ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ବିଧି କପଡ଼ା ଦେଇ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା। ହରିହର ଏ କ'ଣ କଲୁ କହି ଚିଲେଇ ଉଠିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ରାହୁଲ ଓ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ନମିତା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ ରାହୁଲ ଆଗରୁ ବିବାହିତା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ରାହୁଲ କହିଲା ଓହୋ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ତୋ ପାଟିରେ ଏ ଧୋକା ଶବ୍ଦ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତୁ ସେଇଆ କରିସାରିଛୁ। ସ୍ୱପ୍ନା ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା ବାହାରକୁ ଆସିବାରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ କହିଲେ ନା ରାହୁଲ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନା ଉଠି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ହରିହର କହିଲେ ରାହୁଲ ତୋର ସାହସ ତ କମ୍ ନୁହେଁ, ତୁ ବିବାହିତା ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଜୀବନ ସହ ଏତେ ବଡ଼ ଖେଳ ଖେଳିଲୁ କେମିତି। ରାହୁଲ କହିଲା ଏ ବୁଢ଼ା ଚୁପ୍, ତୋ ପୁଅ ଏସବୁ କଲେ ଠିକ୍ ନା। ମୁଁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରୁଥିଲି, ଆଉ ତୋ ପୁଅ ତ ବିବାହିତା ହୋଇ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଥିଲା। ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ମାନେ ଜାଣୁ ତ, ବିବାହ ବିନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ତ ପୁଅ ଆଉ ଏ ସ୍ୱପ୍ନା ଦୁହେଁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ଥିଲେ। ହରିହର କହିଲେ ଏ କଥା ମିଛ। ରାହୁଲ କହିଲା ମୋତେ ଅଟକାଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଆଜି ବିବାହ କରିବି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନା ତୁମେ କେମିତି ଏହାକୁ ବିବାହ କଲ। ଦେଖୁଛ ସେ ତୁମକୁ କେତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଲା। ତୁମେ ତା ଛୁଆର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଗରୁ ଛୁଆର ବାପା ହେଇସାରିଛି। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ତୁମେ ବି କ'ଣ କଲ। ତୁମେ ବି ତ ଗୋଟେ କହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ତୁମେ ତ ସୁପ୍ରିୟାର ବାପା। ନୀଲୁ ଭାଉଜର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ମୋ ସହ ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ରହିଲ କେମିତି।
ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ସବୁ ମିଛ। ସେ ନୀଲୁ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ନୀଲୁଙ୍କୁ ସେ ମାଆର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସେ ନୀଲୁମା ଡାକନ୍ତି। ହେଲେ ତା ବଦଳରେ ଶୋଭନା ଥରୁଟିଏ ନ ପଚାରି ରାହୁଲକୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲେ। ସେ ଆଗ ଦିନ ରାତିରେ ବିଧିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଶୋଭନା ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ଆଗରୁ ବିବାହିତା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଶୋଭନା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ବି ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ରାହୁଲ ଶୋଭନାଙ୍କୁ ଟାଣି ନିଜ ବାହୁରେ ଧରି କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ତୋର ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ଶୋଭନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଶୋଭନା ରାହୁଲକୁ ଅଟକାଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ରାହୁଲକୁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପାଟିରୁ ଭାଷା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ବିଧି କହିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଶୋଭୁ ଅପା ବିବାହିତା ନୁହନ୍ତି। ଏ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ର ସନ୍ତକ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୋଭନାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପଛପଟରୁ ଶୁଣାଗଲା, ସେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସନ୍ତାନ ଶୋଭନା ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କର। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଘୁରି ଦେଖିଲେ, ପଛରେ ନୂତନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ନୂତନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଶୋଭନା ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଥିଲେ ସତ, ହେଲେ କେହି କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉଣା ନଥିଲା, ଆଉ ଶୋଭନାର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ସନ୍ତକ। ସବୁ ସତକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବାରୁ ରାହୁଲ ଶୋଭନାଙ୍କୁ ଠେଲି ଫେରାର ହେବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଭନାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେପଟେ ଶେଖର ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାହୁଲକୁ ଗିରଫ କରାଇଲେ। ହରିହର ନେଇ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରତ୍ୟୁଷକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଶୋଭନା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ବାପର ନାମ ପାଇବ। ଆୟୁଷ ସେପଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ସାରିଥାନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ନମିତା ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରି ପାଦୁକା ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୁଷକୁ କହିଲେ, ନେ ବାପା, ଶୋଭନା ପାଟିରେ ପିଆଇ ଦେଇ ପାଦୁକା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୋଭନାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ସେଠାରେ ଶୋଭନାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଶୋଭନା ଚେତାକୁ ଆସି ଆଗ ସୁପ୍ରିୟା କଥା ପଚାରିଲେ। ସୁପ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ନୀଲୁ ସୁପ୍ରିୟାକୁ ରୂପାଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିର ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶୋଭନା ଛୁଆକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ବାପା, ମା ଓ ଛୁଆର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ଶୋଭନା ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଏସବୁ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ହରିହର କହିଲେ, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିଲ, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ସେ ପୂରା ଖରାପ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ବିବାହ କଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେଇ ରିଲେସନ୍ରେ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ଲାଗିବ ସେ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି। କାରଣ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ସମାଜ ତରଫରୁ ସମର୍ଥନ ନଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ଭୁଲ ରହିଲା। ସେ ଶୋଭନାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ସୁପ୍ରିୟା କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଆଉ ଶୋଭନାଙ୍କ ଭୁଲ ରହିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷକୁ ଆଉ କାହା ସହ ଦେଖି ନିଜ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ନ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଶୋଭନା ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଦୁହେଁ ହସ ଖୁସିରେ ସଂସାର କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁପ୍ରିୟାର ଅପରେସନ୍ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ସୁପ୍ରିୟା ଏବେ ଶୋଭନାକୁ ସାନମା କହି ଡାକେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସେ ବୁଝିଗଲା। ଶୋଭନା ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ନିଜ ପୁଅ ନିତ୍ୟମ ସହ ସୁପ୍ରିୟାକୁ ବି ଝିଅ ପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ଏକାଠି ମିଶି ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଓ ଶେଖରଙ୍କର ବି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହୋଇଛି। ଯାହା ହେଉ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଦୁହେଁ ଏକ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଶୋଭନା ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଖେଳି ଉଠିଲା। ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଉପରେ କାହାଣୀଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେଖିଛି। ଏହା ଆମ ସମାଜରେ ସେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘିବା ତେବେ ହୁଏତ ଧୋକା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହି ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ରହି ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣି ବିବାହ କଲେ ହୁଏତ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ସମ୍ଭାବନା କମିଯିବ। ତେଣୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ, ତେବେ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଆମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘିବା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରେମ ବାହାଘର ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବାହାଘର କରି ନିଜ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ରଖିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ କଲି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୂର୍ବ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ।
आउ जदि मो चैनल नुआ अछंती ताल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे जहा फଳରେ मु कहानी लेखिबाकू प्रेरणा मिलिबो। आउ हाँ सांग माने हिंदी स्टोरी चैनल रे नुआ कहानी अपलोड हो जाइए आपण माने विजिट करी कहानी सुनंतु। सब्सक्राइब करिया को केबे भूलेनी। रहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ।